आज की हिंदी कक्षा में सभी को स्वागत है। इन्नते हिंदी क्लाസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം। आज हम एक नए पाठ को लेकर आए हैं। पाठ का नाम है स्त्री जो एक त्वचा है। ये लिखा है सुधीश पचौरी ने। ये एक व्यंग्य रचना है। सुधीश पचौरी जो है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक एवं प्रमुख मीडिया विश्लेषक आदि हैं। पचौरी को साहित्य जगत में योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं। नई कविता का वैचारिक आधार, कविता का अंध, दूरदर्शन की भूमिका, दूरदर्शन स्वायत्तता और स्वतंत्रता, उत्तराधुनिक परिदृश्य, उत्तराधुनिकता और उत्तर संरचनावाद, नव साम्राज्यवाद और संस्कृति आदि। स्त्री जो एक त्वचा है एक व्यंग्य രചന है। സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊലിയാണ്, സ്കിന്നാണ്. ത്വച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ത്വച का मतलब है സ്കിൻ. സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും തൊലിയാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം। हम रोज़ समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में और टेलीविज़न में देखते आ रहे हैं विज्ञापन। तो विज्ञापन का आधार है स्त्री। स्त्री की सौंदर्य दिखाकर सामान का बिक्री करते हैं। हम रोज़ देखते हैं कि कई क्षेत्र के, यानी ख़ास तौर से फिल्म क्षेत्र के कई अभिनेत्रियों को लेकर विज्ञापन करते हैं, क्रीम, सोप वगैरह। उदाहरण के लिए ऐश्वर्या राय, मंजू वारियर आदि अभिनेत्री के ज़रिए विज्ञापन करते हैं। तो सवाल ये है कि स्त्री केवल त्वचा है क्या? व्यवसाय के क्षेत्र में स्त्री की सौंदर्य का शोषण करते हैं। तो चलते हैं പാഠഭാഗം की ओर। നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം। महिलाओं में खास पढ़नीय एक अंग्रेज़ी पत्रिका के कुछ विज्ञापन इस प्रकार पढ़े जा सकते हैं। സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാഗസിൻ, ആ മാഗസിനിലെ കുറിച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇപ്രകാരമാണ്: महिलाओं में खास पढ़नीय एक अंग्रेज़ी पत्रिका के कुछ विज्ञापन इस प्रकार है। एक लेप का विज्ञापन कहता है, मेरी जैसी त्वचा के लिए ये लेप लोशन ഒരു ക്രീമിൻ്റെ, ലേബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്രീമാണ്. एक लेब का विज्ञापन कहता है, ഒരു ക്രീമിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇപ്രകാരമാണ്: മേരി ജേസി തുജാക്ക് ലിയേ യേ ലേബ്, എൻ്റെ പോലെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രീം ഉപയോഗിക്കൂ. मेरी जैसी त्वचा के लिए ये लेप का इस्तेमाल करो। तो मैगज़ीन में ये क्रीम का विज्ञापन देख सकता है। हरी धरती पर लेप की बोतल हल्के बादामी रंग की पड़ी है।
और मैगज़ीन में ये भी देख सकता है कि हरी धरती पर लेप की बोतल हल्के बादामी रंग की पड़ी है. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ധർത്തിപ്പർ, ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നേരിയ ബദാം നിറത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. हरी धरती पर एक लेप की बोतल जो हल्के बादामी रंग की है वो पड़ी है. ये सब ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए करते हैं. ഇതെല്ലാം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്രകാരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നേരിയ ബദാം നിറത്തിലുള്ള ഒരു ക്രീം ബോട്ടിൽ വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതിനെ വാങ്ങിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മളെ വളരെ स्वाधीनिक्कुम. ग्राहकों को ये बहुत प्रभावित करेंगे ऐसे करने में. हरी धरती पर एक हल्के बादामी रंग की लेप का बोतल रखेंगे तो उसी प्रकार के त्वचा सौंदर्य हमें मिलेंगे. यही उसका उद्देश्य है. शीशे के पास लिखा है त्वचा इतनी ताज़ा, त्वचा इतनी स्वच्छ. ആ നിലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: त्वचा इतनी ताज़ा, त्वचा इतनी स्वच्छ. സ്കിൻ ഇത്രയ്ക്കും ഫ്രഷ്, സ്കിൻ ഇത്രയ്ക്കും ശുദ്ധം. സ്വച്ഛ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധം, ഫ്രഷായ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ വൃത്തിയുള്ള ശുദ്ധമായ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. वो बोतल में लिखा है कि त्वचा इतनी ताज़ा, त्वचा इतनी स्वच्छ. एक विज्ञापन का वाक्य है, विज्ञापन का पाठ कहता है. അതാണ് ആ ബോട്ടിലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്യം. ജിന്ദഗി ആനന്ദ് ഹെ और इतना सब करने की है. നമ്മുടെ ജീവിതം ആനന്ദകരമാക്കാൻ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. अगर ज़िंदगी को आनंद मिलना है तो ये सब करना है. किंतु अपनी त्वचा की खातिर वक्त निकालना ज़रूरी है. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്കിൻ ഖാത്തിർ വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ലോകത്ത് ആരും ഉണ്ടാകില്ല, തൻ്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടാകില്ല. സൗന്ദര്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കമ്പനികൾ, അതുപോലെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കമ്പനികൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. समाज में ऐसे कोई नहीं होंगे कि आप अपना सौंदर्य नष्ट करें, बर्बाद करें. सब लोग यही कोशिश करते हैं, यही चाहते हैं कि
सौंदर्य को बढ़ाएं। तो सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमें समय निकालना ज़रूरी है, यही लेखक कहता है। साबुन पानी से धोने के बाद ये शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए। और एक वाक्य भी उस मैगज़ीन में दिखाया है कि साबुन पानी से धोने के बाद ये शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए। സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാഗസിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. साबुन पानी से धोने के बाद ये शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए. നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമാണ്, ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ബോട്ടിലാണിത്. സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുരട്ടേണ്ട ബോട്ടിലാണിത്. साबुन पानी से धोने के बाद इस्तेमाल करने का एक शीशी है आपकी त्वचा के लिए. रोज़ाना चेहरे पर लगाइए. और ये भी कहता है कि रोज़ाना डेली മുഖത്ത് പുരട്ടാനാണ് പറയുന്നത്. एक ऐसे रंग को पाने के लिए जो सुंदर लगे. സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, നല്ല നിറം വയ്ക്കാനുള്ള ഒന്നാണ്, സൗന്ദര്യം തോന്നിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ. इसका उपयोग करो सौंदर्य बढ़ाने के लिए, रंग को पाने के लिए. वर्षा आदब कुछ हो. മഴ വന്നോട്ടെ. ആദബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർമി. ബാരിഷ് ഹോ, ഗർമി ഹോ, കുച്ച് ഭി ഹോ. എന്ത് വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ. इसका इस्तेमाल करो. वर्षा आने से, आदब यानी गर्मी आने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. देर रात में आए. അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്കൊക്കെ പോയി പുറത്തൊക്കെ പോയി വൈകി വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമ്മൾ എത്ര ടയേർഡായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആകെ അഴുക്ക് നിറഞ്ഞു വന്നാലും ഇതുപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. अगर आप लोग घर जाकर वापस आते सौंदर्य वापस आएंगे. शीशी का इस्तेमाल करेंगे तो कोमल बनाएगी, स्किन സോഫ്റ്റ് बनाएगी. താങ്കളുടെ സ്കിൻ സോഫ്റ്റ് ആക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അട്ടായേഗി. പാടുകൾ, ചുളിവുകൾ स्किन पर काले रंग में जो भी हो वो सब हटाएंगे इसका इस्तेमाल करने से.
इस भाषा को बोलने वाला स्त्री चेहरा बाएं बाजू में है। ये सब एक स्त्री की चेहरा दिखाकर एक स्त्री बोलते हैं. इस भाषा को बोलने वाला स्त्री ഈ ഭാഷ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഖം ചെഹ്റ ബായേ ബാജു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ മുഖം. ഈ പരസ്യം പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഖം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. और गौर से देखे तो चेहरा बच्चों जैसा लगता है. കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖം ബച്ചോं जैसा लगता है, കുട്ടികളെ പോലെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. वो शीशे के संबंध में यानी वो लेब के संबंध में जितनी वाक्य यहाँ हमने पढ़े हैं वो एक स्त्री को चेहरा दिखाकर बताया गया है. उसकी चेहरा यानी स्त्री की चेहरा बाएं बाजू में है और गौर से देखे तो चेहरा बच्चों जैसा लगता है. ये सब मैगजीन में यानी स्त्रियाँ खास पढ़ने एक अंग्रेजी पत्रिका में ये सब दिया गया है. സ്ത്രീകൾ വായിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മാഗസിനിലെ പരസ്യവാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അവരുടെ മുഖം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മുഖം പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. അത്രയ്ക്കും കോമളമാണ്, സോഫ്റ്റാണ്. താസഗി, കോമളത और स्वच्छता का प्रतीक ഫ്രഷ് സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ വൃത്തിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ताजगी, कोमलता और स्वच्छता का प्रतीक है. शीशी के उपयोग का जबरदस्त प्रमाण. ഇത് ഈ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പരസ്യവാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത്രയ്ക്കും സൗന്ദര്യം വരുമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല. പക്ഷെ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ऐसे सौंदर्य मिलेंगे या नहीं, इसमें कोई गारंटी नहीं है. विज्ञापन करते समय सौंदर्य वाले व्यक्तियों को लाकर बनाते हैं. एक अन्य विज्ञापन त्वचा लेब के महत्व को समझाता है. एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്കിൻ ക്രീം മിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യമാണ് एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है. ഒരു സുന്ദരമായ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ സ്കിൻ സ്ത്രീയുടെ വിലയേറിയ സമ്പത്താണ്. एक अन्य विज्ञापन इस प्रकार है कि एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है. दौलत है. संपदा का मतलब है दौलत. हर स्त्री चाहती है कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे. ये तो सच है. स्त्री, केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी यही चाहता है कि त्वचा सुंदर और कोमल दिखे. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മുഖം സുന്ദരവും സോഫ്റ്റ്നെസ്സും നിറഞ്ഞതാകണമെന്നാണ്. अब एक ऐसा लोशन आ गया जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേപനം, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീം, ലോഷൻ, ക്രീം
വന്നിട്ടുണ്ട്, വിപണിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജോ ആപ്കി ഖാൽ കി ദേഖ്ഭാൽ കരേഗ. താങ്കളുടെ സ്കിൻ, ഖാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നാണ്, താങ്കളുടെ സ്കിൻ പരിപാലിക്കുന്ന, ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. एक ऐसा लोशन आ गया है कि आपकी खाल को देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा. തൊടാനുള്ള യോഗ്യനാക്കി മാറ്റും, സ്കിന്നും തൊട്ടു നോക്കാനുള്ള യോഗ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട്. दाई और ചമത്കാരി शीशी है हल्के गुलाबी रंग में. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഷീഷി ഹേ, ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട്, നേരിയ ഗുലാബി രംഗമേ, ഗുലാബി നിറത്തിലുള്ള. അതായത് ആ പരസ്യവാക്കുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ആ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. दाएं हाथ में वो बोतल रख कर ये विज्ञापन वाक्य कहता है. बाएं एक बूंद में एक सुंदरी समझाती है. अमेरिकी और यूरोपीय लोगों की त्वचा सफ़ेद होती है. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ബായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഏക്ക് ബൂന്ത് മേ ഏക്ക് സുന്ദരി സംജാത്തി ഹെ, ഒരു തുള്ളി കാണിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ബോട്ടിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുന്ദരി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. അമേരിക്ക ഒരു യൂറോപ്യൻ ലോകം കി ത്വച സഫേദ് ഹോത്തി ഹെ. അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്യൻ ആളുകളുടെയും സ്കിൻ വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ സൗന്ദര്യം നമുക്കും ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി ഉറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. एक बूंद में एक सुंदरी समझाती है कि अमेरिकी और यूरोपीय लोगों की त्वचा सफ़ेद होती है. भारतीय लोगों की കാക്കി ഹോത്തി ഹെ. ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കി, ബ്രൗൺ ആണ്, ഇരുനിറം. धूप में 5 मिनट खुली रहने पर ये त्वचा काली पड़ जाती है. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ആളുകൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് തുറന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്വച കാലി പड़ जाती है, സ്കിന്ന് കറുത്ത കളറാകും. अगर भारत के लोग धूप में 5 मिनट खड़े होंगे तो उनकी त्वचा काली पड़ जाती है. इससे खाल को बचाना ज़रूरी है. അതുകൊണ്ട് സ്കിന്നിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. उसे एक छाते या टोपी की ज़रूरत है. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുന്ന, धूप में जाने वाले व्यक्तियों को छाते का मतलब है छतरी, कुड़ा और टोपी का ज़रूरत है. അത്യാവശ്യമാണ്, കുടയും തൊപ്പിയും അത്യാവശ്യമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം വെയിൽ കൊണ്ടാൽ കറുപ്പ് കളറാകും സ്കിന്നൊക്കെ. यह शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता. ഈ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഒരു പർദ്ദയായിട്ട് ഇത് ഉപകരിക്കും. സ്കിൻ ഒരിക്കലും വെയിൽ കൊണ്ട് കറക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ये शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता. आगे पृष्ठ पलटे तो एक नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है. हम जितना विज्ञापन का वाक्य पढ़ा है सब कुछ सौंदर्य के संबंध में है. और क्रीम का बोतल को दिखाकर बताया गया है. एक स्त्री ने बताया गया है, उनके हाथ में बोतल रखकर वो बताती है. और उनकी सौंदर्य भी इसका प्रमाण है. वो बोतल का इस्तेमाल करने से उनको ये सौंदर्य मिल गया है, यही बताता है. आगे पृष्ठ पलटे तो एक नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है. അടുത്ത പേജ് മറച്ചപ്പോൾ
नींबू वाले साबुन का ഒരു ലെമണിൻ്റെ സോപ്പ് പരസ്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് വരുന്നത് സോപ്പിൻ്റെ പരസ്യമാണ് इसमें झरने के बीच एक सुंदरी साबुन के साथ അഡ്ഖേലിയാം करती दिखाती हैं അപ്പോൾ അത് ആ പേജ് മറച്ചപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു അരുവിക്കിടയിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് झरने का मतलब है അരുവി एक പോട്ട് ഒരു സുന്ദരി അവിടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ട് കുളിക്കുകയായിരുന്നു അഡ്ഖേലിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചുകൊണ്ട് കുളിക്കുക एक झरने के बीच एक सुंदरी साबुन के साथ अटखेलियाँ करती दिखाती हैं। तो अगले पेज में देखते समय एक सुंदरी नहाती है कहाँ झरने के बीच अटखेलियाँ करती दिखाती है विज्ञापन का चित्र ही उसका संदेश है तो विज्ञापन का वो चित्र ही उसका संदेश है ആ പരസ്യത്തിൻ്റെ ആ ചിത്രമാണ് അതിൻ്റെ സന്ദേശം അതായത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സൗന്ദര്യവതിയായി എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിച്ചപ്പോൾ വളരെ സുന്ദരിയായി സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ചു फिर भी नीचे गहरे हरे पीले रंगों में लिखा है हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी एक ताज़ा अनुभव എന്നിട്ട് താഴെയായിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ചിത്രം അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഗഹരെ ഹരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പച്ച കളറിലും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളറിലും പീലെ യെല്ലോ കളറിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൽക്കി മഹക് നേരിയ തിളക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്തേജക് നീമ്പൂക്കി താസകി നമുക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഫ്രഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള एक താജ അനുഭവം ഒരു ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് സുഗന്ധവും തിളക്കവും ഉത്തേജനവും ഫ്രഷ്നെസ്സും ഒരു ഫ്രഷായിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് तो वो चित्र के नीचे लिखा गया है कि हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताज़गी एक ताज़ा अनुभव है। तो आज की कक्षा इतना ही। तो आज हमने यही पढ़ा कि विज्ञापन वाक्य किस प्रकार है और कैसे दिखाता है। ये तो एक मैगज़ीन में दिखाया गया है ये सब वाक्य और चित्र भी दिखाया गया है। चित्र के नीचे भी लिखा है। साबुन का विज्ञापन हमने पढ़ा, क्रीम का विज्ञापन हम पढ़ा। जिन लोगों को सौंदर्य नहीं है उन लोगों को सौंदर्य ज़रूर मिलेंगे। यही विज्ञापन का उद्देश्य है। सामान का बिक्री बढ़ाने की लक्ष्य है। स्त्रियों की त्वचा को यानी स्त्रियों की सौंदर्य का शोषण यहाँ करता है। भगवान ने जो सौंदर्य हमें दिया है वही कायम रहेगा। इतना कहकर आज की कक्षा यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।